जय जगन्नाथ पिलामाने साहित्यायन चैनल को समस्त स्वागत। आज आम मध्ययुग ओडिया गीतिकाव्य और गद्यधारार अवशिष्टांश ये रहा प्रस्ताव चिंतामणि ता सहित हास्य कल्लोल भी अच्छी से विषय आज पढ़ा। तेज प्राचीन गद्य साहित्यर परंपरा समृद्ध नुहे कारण आगुरी तार समृद्ध परंपरा नथिला। परवर्ती समय यार आसी रूपरे परिवर्तन आसी। तेबे दीर्घाकृति गद्य ग्रंथ हिसाब से प्राचीन साहित्यर रुद्रसुधानिधि को ग्रहण करा जाए। मध्ययुग साहित्यर चतुर विनोद हूँ गोटे उल्लेखनीय गद्य साहित्य जहाँ ब्रजनाथ पण्डितान द्वारा रचित होती। से गद्यटी गोटे गद्य साहित्यर नूतन परंपरा सृष्टि करछि। तार परवर्ती गद्य रचना होछि प्रस्ताव चिंतामणि। हुए तो ए ग्रंथटी तृतीय गद्य ग्रंथ भाव में ग्रहण करा जाई पारे कारण अष्टदश शताब्दी शेषार्धरे यह ग्रंथटी रचित होता। यह एक नूतन आविष्कार बोली कहले अत्युक्ति हो ना। तो 1973 साल ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय जो संरक्षित तालपत्र पोथी रही से तालपत्र पोथी समूह पंडित केदारनाथ महापात्र यह आविष्कार करथिले। जो थिला ओडिया विभाग ओडिया विभाग मुख्य डॉक्टर कान्हूचरण मिश्र प्रचेष्टा विश्वविद्यालय अर्थदानी संस्कार अर्थात यूजीसी आर्थिक साहाय्य ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय द्वारा 1976 मसीह ग्रंथटी प्रकाशित होता। ये ग्रंथ संपर्क में कान्हूचरण मिश्र कहती जे यह गोटे रोमांचधर्मी और अति उपादेय गद्य ग्रंथ। प्राचीन और मध्ययुग ओडिया साहित्य जो केतोटी गद्य ग्रंथ विषय आम मैंने आलोचना करथिले सेथि मध्यरु प्रस्ताव चिंतामणि गोटे विशिष्ट रचना। यार शैली यार विषय वस्तु उपस्थापना कथन भंगी वर्णना कुशलता एवं भाषा दृष्टि जदि आम यहाँ विचार करबा ताहले एटा निश्चित भाव में सार्थक गद्य ग्रंथ यह सहजर अनुमय करहब। तेबे रुद्रसुधानिधि गद्य ग्रंथ नहेले मध्य प्रस्ताव चिंतामणि से ही ग्रंथ भली नाना विषयर चित्रशाला रूप में प्रतिभात हुए। तेबे गद्य ग्रंथटीर रचयिता खल्लिकोट राजपरिवार नीलांबर विद्याधर से होचंदी यार रचयिता। से ग्रंथर परिसमाप्ति लिखिचंदी शकाब्द 1778 शशारे खल्लिकोट राजधीप प्रियनंदन श्री भ्रमरवर राय अनुष्ठान यहाँ स्नेहाधीन ज्येष्ठ भ्राता नीलांबर विद्याधर एक कथा वर्णना करियछंदी। तेबे भ्रमरवर राय ज्येष्ठ भ्राता मध्य विद्याधर अनुजों अनुज्ञार उक्त ग्रंथ रचना करथिले बोली लेखा जायछि। तेबे से जहाँ पंडित केदारनाथ महापात्र लेखकों को अंतरपुत्र व रक्षिता गर्भर जन्मित पुत्र बोली अनुमान करछंदी। गवेषक मध्य कथा कहती जे यही ग्रंथटी 1708 शकाब्द अर्थात ख्रीष्टाब्द 1786 कौन सी समय गोटे रचित होता। यही ग्रंथटी यही प्रस्ताव चिंतामणि ग्रंथटी एक कहानी धर्मी रचना। या भीतर गोटे कहानी भाग रही मैं गोटे विभवशाली राज्य विषय कहुई ता ना हूँ भावनगर। तार राजा होचन विक्रम केसरी। तांकर 4 जन राणी और 2टी पुओ थिले। ज्येष्ठ पुत्र नाम होची स्मर सुंदर, कनिष्ठ पुत्र नाम है चित्रभानु श्रीचंदन आउ मंत्रीपुत्र युवराज स्मर सुंदर मध्य बंधुता थिला। मंत्रीपुर बहुत चतुर एवं कर्मकुशली थिला। तापरे से माने सुधानगर नामक गोटे अन्य राज्यर सीमार जाई पहुँचले। सेठी मालुणी घरे छद्मवेश अवस्थान कले। मंत्री पुआ सेठी युवराज अंगुरीय विक्रय करते। युवराज मालुणीर युवती कन्या कामाक्षी ठारो राज्यर राजा धर्मशील नरेंद्र कुमारी कन्या मंजुलावती अपूर्व रूपगुण संपर्क अवगत हो से कन्या को पत्नी उपर पाइबापी व्याकुल होते। तेणु कामाक्षीर साहाय्य बिना तो संभव हो पार ना। तेणु मंत्रीपुत्र आ कामाक्षी उभय राजकुमार निकट को आने व्यवस्था करथिले। कामाक्षी साहाय्य युवराज राजकुमारी गुप्त मिलन होता। राजकुमारी को केमिति से आसिक
ମିଳନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଉ ମାଲ୍ୟାଣୀର କନ୍ୟା ମାଲ୍ୟାଣୀ ଯେଉଁ ମାଲୁଣୀ ଥିଲା ତାର କନ୍ୟା ମଞ୍ଜୁଳାବତୀ ସେମାନେ ମସୁଧା କରିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ପରସ୍ପରଙ୍କର ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବିବାହ ହେଲା। ତାପରେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଯାଇଥିଲେ ତା ସହିତ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ସେଠି ସେଇ ଭାବନଗରରୁ ରାଜ ପରିବାର ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦୂତମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଧାନଗରରୁ ଆସିକି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଉ ରାଜପୁତ୍ର ସୁଧାନଗରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳି ଯାଇଛି। ରାଜ ପରିବାରରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏତିକି ବିଷୟ ହେଉଛି ତାର ଆଖ୍ୟାନ ବା କାହାଣୀ ଭାଗ। ଏଇ କାହାଣୀରେ ସେମିତି ବିଶେଷତ୍ୱ କିଛି ଥିଲାଭଳି ଜଣାପଡ଼େନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକକଥାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ରାଜକନ୍ୟାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଜକୁମାରର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ରର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ, ରାଜକନ୍ୟା ସହିତ ଯୁବରାଜର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟ, ଏଇ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୋକ କାହାଣୀର ପ୍ରଚଳନ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ କି ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାହାର ସେଇଭଳି କାହାଣୀର ପ୍ରଚଳନ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂଯୋଜନା କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଭାଗଟି ରହିଛି, ସେଥିରେ କାହାଣୀଟାକୁ ମନୋରଞ୍ଜକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧର। ଲେଖକ ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧର ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଇଛି ରାଜପୁତ୍ର ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ରଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକ କାହାଣୀ ଶୈଳୀରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ସମକାଳୀନ କୌଣସି ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଗଡ଼ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବଜାର ବା ହାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ସେହି ସମୟର କୌଣସି ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳି ରାଜା କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣ୍ଟ ଚୋର ତୋଟିକଟା ପରଘର ବୁଡ଼ା ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି, ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମକେଶରୀ। ଗୋଦାବରୀ ତଟରେ ଭାବନଗର ବୋଲି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। କେମିତି ତିନି ଜାତିର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତିନି ଜାତି ଲୋକ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟରେ 4,32,000 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି। ଏଥିରେ 18 ପେଣ୍ଠ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେମିତି ଗଡ଼ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, କେମିତି ପର୍ବତ ଧନୁ ଆକାର ହୋଇକି ବେଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ 100 ହାତ ଗଭୀର ହୋଇକି ଗୋଟେ ଜଳ ବଳୟ ଆକାରରେ ଅଛି। ଗଡ଼ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ ଗଡ଼ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଚାରିଦିଗରେ 4ଟା ଗୁରୁଜ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜ ଗୋଟିକେ ନଳୀ, ନିମିତା, ଚକଡ଼ା, ପେଟକଟା, ଏରକଲା ପ୍ରଭୃତି ମିଳିଷ 7ଟା ଦିଓଟା ଲେଖା ଅଛନ୍ତି। ଗୁଳି ବାରୁଦ ଏଥିରୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏଇ ଗଡ଼ରେ ଭାତି 4 ଗୋଟା ଅଛି ଏବଂ କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବାରୁ, ଗୁଳି, ବାରୁଦ ଏଥକୁ ଅନୁଭୂତ ମାନେ ତା ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଗଡ଼ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଗଡ଼ କହିଲେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ରାଜା ମହାରାଜା ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେଠି ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗ। ସେ ଦୁର୍ଗର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଳା ହେଇକିରି ମାନେ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ ସହଜରେ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନପାରିବ, ମାନେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଲାଗି ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଡ଼ ଖାଇ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଭିତରକୁ ଆସିକିରି ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ସେଇ ଗଡ଼ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। କେମିତି ଗଡ଼ର ଆକାର ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ହେଇଛି, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଅଛି, କେଉଁ ମାନେ ପଶୁମାନେ ଟିକେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ କରାହେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଦେଖି ନେବ। ତାପରେ ବଜାର ହାଟର ବର୍ଣ୍ଣନା,
କାରଣ କିଣା ବିକା ସବୁବେଳେ ସେଠି ହୁଏ, ବଜାର ହାଟ ବସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପନିପରିବା ତାର ସୂଚନା ଏଥିରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଆହେଇଛି, କୈଟୁଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ କେମିତି ମାଛ ଧରନ୍ତି, ମାଛ ଶୁଖୁଆ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ରହିଲେ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କେନ୍ଦୁ, କଇଁ, କରମଙ୍ଗା, ନାରିକେଳ, ବେତକୋଳି, ଚାରୁକୋଳି, କ୍ଷୀରକୋଳି, ଚୂନକୋଳି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଏକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଫଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଏ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କାହାଣୀକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ବରଂ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ରାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଗଡ଼ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କାହାଣୀର ଗତି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବାସ୍ତବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ରହିଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚମତ୍କାରିତା କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ। ଏହାର ଶୈଳୀ ହେଉଛି ସରଳ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ। ଏଥିରେ ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଲିଖିତ କାହାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ ରୁଦ୍ରସୁଧାନୀତି ଏବଂ ଚତୁରବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ ପଦ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି। ସେତେବେଳକୁ ଉନ୍ନତ ଗଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନଥିଲା, କେବଳ ରୁଦ୍ରସୁଧାନୀତି ଏବଂ ଚତୁରବିନୋଦ ଏହି ଦୁଇଟି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଥିଲା। ଏହାର ଶୈଳୀ ଥିଲା ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ, ଆଉ ଚତୁରବିନୋଦରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ଳେଷଣଧର୍ମୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଘଟଣା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବିଶ୍ଳେଷଣଧର୍ମୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖକ ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧର ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାବରେ ଗଡ଼ ହାଟର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ତାହାର ପ୍ରମାଣ। ଗଡ଼ ହେଉ ଅଥବା ହାଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଗଦ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ରସର ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାହାଣୀ, ଆଉ ଖଲିକୋଟ ରାଜାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କ୍ରମେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ କାରଣରୁ ଯୁବରାଜ ନାୟକ ରୂପରେ ଆଉ ନାୟିକା ରୂପରେ ଅଛି କିଏ ନା ରାଜକୁମାରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି, କାବ୍ୟର ସମାପ୍ତି ହେଇଛି ମିଳନାତ୍ମକ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟଗଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୌନାଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଦେହଭିତ୍ତିକ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହି କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା ଯୌନାଚାର ଆଧାରିତ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ରଚନା କରି ଲେଖକ ତାଙ୍କ ମନର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 9ଟା ରସ ମଧ୍ୟରୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷତଃ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବା ଋତୁଯୁଗର ସାହିତ୍ୟର ଅସପତ୍ନ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ରସ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକର ଅଧିକାଂଶ କାବ୍ୟରେ ଭକ୍ତିରସର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହି ସମୟର ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୁଦ୍ରସୁଧାନୀତି ଏବଂ ଚତୁରବିନୋଦ ଆଲୋଚ୍ୟ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ବା ଦୁଇଟି ଚିଠିର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯୁବରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜକୁମାରୀ ଯୁବରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେଇଛି, ଯୁବରାଜ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ପତ୍ର ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, କିଆ ଫୁଲ ଉପରେ କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣ ବହୁତ ରୂପେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସଂକୁଳୁଛି, ସବୁ ରୂପେ ସେବାରେ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟରୁ ଆସି ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ଏ ଯେଉଁଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ଭାଷା ହେଉଛି ସଂଯତ ଏବଂ ଭାଷା ହେଉଛି ସରଳ, ଏବଂ ଏହାର ଭାଷା ସରଳ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ବୋଲି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କରାଯିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ସେମିତି ଦେଖିବା ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ନା, ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆମେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପାଇଥାଏ, ସେମିତି ଏଥିରେ ହାଟର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ହାଟରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଲୁଗା ନିଜେ ସୂତା ବୁଣିକି ପାଟ ଲୁଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଥିରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଉପକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ସେଥିରେ ଲୋकोक्तिर व्यवहार सबुबले होउची साहित्य रे। लेखक निज रचना लोकोक्ति माध्यम जातीय सांस्कृतिक परंपरा को बजाय रखिछन्ती। लोकनाथ विद्याधर मध्य दृष्टि विभिन्न स्थान विभिन्न प्रसंग रे याको वर्णना करछन्ती। जेमिति ब्रजनाथ बड़जेना भली नीलांबर दास बहु इंगितमूलक तथा व्यंजनधर्मी वक्रोक्तिर प्रयोग लोकोक्तिर प्रयोग करछन्ती ग्रंथ भितर। यह पाठकर अंतर को छुई जाए। आधुनिक गद्य साहित्य स्रष्टा फकीरमोहन सेनापति मध्य तांकर गद्य साहित्य ओ तथा दिया जाइथिबा तथा अन्य जो उपन्यास अच्छी अधिकांश गल्प लोकोक्तिर व्यापक प्रयोग करछन्ती। तेबे संलाप दृष्टि जदि देखिबा ताहले वास्तव एवं पात्रमुखी संलाप कहानीर सौंदर्य वृद्धि करता है। एथिरे जो वर्णना सब रही से युवराज और मंत्रीपुत्र मालिनी राजकुमारी के सखी मान मध्य जो सखी मान सलाम पर श्रृंगार रसर प्रभाव को अनुभूत करते। तापर आसला भाषा। भाषा दृष्टि चतुर विनोद परवर्ती यह रचना मन हुए कारण ए भाषा यार भाषा चतुर विनोद भाषा सदृश रही। ग्रंथटी पठन कले अष्टादश शताब्दी शेष समय ओडिया गद्यर स्वरूप किपर जना पड़ता है। आउ समापिका क्रियार व्यवहार ग्रामर दृष्टि व्याकरण दृष्टि देखिले एथिरे समापिका क्रियार व्यवहार वाक्य गठन रीति यही ग्रंथ रही। तेणु वाक्य गुड़िक प्रायतः वाक्य जो ये गुड़िक प्रायतः वाक्य गुड़िक असमापिका क्रिया शेष होती। यही दृष्टि जदि आम चिंता करवा व्याकरण भित्तिक दृष्टि ताल देखा प्रस्ताव चिंतामणि ही प्रथम ओडिया गद्यशैलीर पूर्णांग बृहत कहानी ग्रंथ बोली धरने को हेब। कारण ए तत्सम प्रयोग तत्सम शब्दर प्रयोग प्राय ना आ सरल भाषार व्यवहार हो सहजरे बुझी होची। लेखक राजपरिवार व्यक्ति होइतबारु एवं तांकर राजपरिवार सहित संपर्क थिबारु राजभाषार प्रयोग देखा मिली। आउ भाषा को समृद्ध करने नुआ नुआ शब्दर साहित्यिक व्यवहार तो निछक गद्य रचना भाव प्रस्ताव चिंतामणि होची प्रथम सफल गद्य साहित्य। यार कहानी अंश खूब अल्प किंतु गड़ हाट सौंदर्यर पुंखानुपुंख वर्णन या लेखकर कहानी परिसर को प्रसारित कर देछि। तेणु केतेक स्थान विस्तृत वर्णना को कहानी गति विस्तृत वर्णना कहानी गति बाधा सृष्टि करछि। तथापि याकू मन जदि जड़े पाठक स्थिर चित्तर पाठ पढ़ो ताले से तार वर्णना पुंखानुपुंख वर्णन चमत्कृत हो मुग्ध तेणु ये ग्रंथ पाठक तत्कालीन समाज संपर्क में किसी सूचना रचना मिलता। तेणु तथापि मध्ययुग साहित्य कवि व लेखक एतटा समाज सचेतन नथिले जो जहाँ ये देखा मिली। पे आज क्लास टी रखा। नेक्स्ट क्लास रे आम हास्य कल्लोल विषय आलोचना करवा। रखिले।